آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کنڈیشنل سینٹینسز۔ کنڈیشنل سینٹینسز کو ہم شرطیہ جملے بھی کہتے ہیں، یعنی ان سینٹینسز میں ایک کنڈیشن اور ایک شرط کی بنیاد پر ایک کام ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو اس کے رزلٹ میں اس طرح ہوگا۔ کنڈیشنل سینٹنس کی اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیے۔ If you work hard, you will pass، یعنی اگر تم محنت کرتے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سینٹنس کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ یہ ہے If you work hard، اور دوسرا پارٹ یہ ہے You will pass۔ پہلے پارٹ کو ہم ایف کلاس کہتے ہیں کیونکہ اس کے سٹارٹ میں ہم نے ایف لگایا ہے، اور اس سیکنڈ پارٹ کو ہم کہتے ہیں مین کلاس۔ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ کنڈیشنل سینٹینسز میں ہمیں ایک کام کا رزلٹ کسی شرط پر حاصل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی ہمیں یہ رزلٹ ملے گا اگر یہ کام ہوتا ہے۔ یہاں تک تو آپ نے جان لیا کہ کنڈیشنل سینٹینسز اصل میں کیا ہوتے ہیں۔ اب ہم کنڈیشنل سینٹینسز کی ٹائپس اور ایگزامپلس پڑھتے ہیں۔ کنڈیشنل سینٹینسز کی 4 ٹائپس ہیں۔ زیرو کنڈیشنل سینٹینسز، ٹائپ 1 یا فرسٹ کنڈیشنل سینٹینسز، ٹائپ 2 یا سیکنڈ کنڈیشنل سینٹینسز، ٹائپ 3 یا تھرڈ کنڈیشنل سینٹینسز۔ اب ہم ان تمام ٹائپس کو 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم زیرو کنڈیشنل سینٹینسز پڑھتے ہیں۔ زیرو کنڈیشنل کا استعمال ہم ریئل اور پاسبل سچویشن میں کرتے ہیں، جب ایک کام کے کرنے کے بعد اس کا رزلٹ بالکل پاسبل اور کنفرم ہو۔ زیرو کنڈیشنل کے سینٹینسز بنانے کے لیے ہم اس سیکوینس اور اس سٹرکچر کو فالو کرتے ہیں، یعنی سینٹنس کے شروع میں ایف استعمال کیا جاتا ہے، سینٹنس کا پہلا پارٹ پریزنٹ سمپل میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سینٹنس کا دوسرا پارٹ بھی پریزنٹ سمپل میں ہوتا ہے۔ اب اس سٹرکچر کے مطابق زیرو کنڈیشنل کا ایک سینٹنس بناتے ہیں۔ If you heat ice, it melts، اگر تم برف گرم کرتے ہو تو یہ پگھل جاتا ہے اور لیکوڈ میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس سٹرکچر کے مطابق سینٹنس کے سٹارٹ میں ہم نے ایف یوز کیا ہے۔ یہ سینٹنس کا پہلا پارٹ ہے اور یہ پریزنٹ سمپل میں ہے، اور اسی طرح سینٹنس کا دوسرا پارٹ بھی پریزنٹ سمپل میں ہے۔ اس فرسٹ پارٹ کو ہم ایف کلاس کہتے ہیں اور دوسرے پارٹ کو مین کلاس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زیرو کنڈیشنل میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں آٹومیٹکلی یہ کام ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایک ریئل سچویشن ہے اور اس کا رزلٹ بالکل کنفرم ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ کنڈیشنل سینٹینسز میں ہم ایف کو ریپلیس کر کے وین کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ٹائپ 1 یا فرسٹ کنڈیشنل سینٹینسز۔ ٹائپ 1 کنڈیشنل کا استعمال ہم ریئل اور پاسبل سچویشن میں کرتے ہیں، یعنی ایک کام کے کرنے کے بعد اس کا رزلٹ بالکل ریئل اور پاسبل ہوتا ہے۔ ٹائپ 1 کنڈیشنل بنانے کے لیے ہم اس فارمولے کو فالو کرتے ہیں، یعنی سینٹنس کے شروع میں ایف کا یوز کیا جاتا ہے، سینٹنس کا پہلا پارٹ
प्रेजेंट सिंपल में होता है और सेंटेंस का सेकंड पार्ट फ्यूचर सिंपल में होता है। अब हम इस सीक्वेंस के मुताबिक टाइप 1 कंडीशनल का एक सेंटेंस बनाते ही। इफ ही स्टडीज ही विल पास, यानी अगर वो पढ़ता ही तो वो पास हो जाएगा। इस सेंटेंस में ये एफ क्लॉज है और ये प्रेजेंट सिंपल में है। ये दूसरा पार्ट मेन क्लॉज है और ये फ्यूचर सिंपल में है। ये हमारे पास अब रियल और पॉसिबल सिचुएशन है, यानी अगर वो ये काम करता ही और वो पढ़ता ही तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, यानी वो कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 2 या सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 2 कंडीशनल का इस्तेमाल हम इम्पॉसिबल सिचुएशन में करते हैं, यानी ये एक ख़याली हालत होती है और जो कुछ हम कहते हैं तो उस तरह पॉसिबल नहीं होता। इसका इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में किया जाता है। टाइप 2 कंडीशनल के सेंटेंसेस इस फार्मूले और इस सीक्वेंस के मुताबिक होते हैं, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में एफ इस्तेमाल किया जाता है। एफ इस्तेमाल करने के बाद सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट सिंपल में होता है और सेंटेंस के सेकंड पार्ट में वुड यूज़ किया जाता है और वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अब इस सीक्वेंस के मुताबिक टाइप 2 कंडीशनल का एक सेंटेंस बनाते हैं। इफ ही स्टडीड ही वुड बिकम अ डॉक्टर, यानी अगर वो पढ़ लेता तो वो डॉक्टर बन सकता। इस फार्मूले के मुताबिक एफ क्लॉज में हमने पास्ट सिंपल यूज़ किया है और मेन क्लॉज में वुड यूज़ हुआ है और वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल हुई है। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है, यानी उसने नहीं पढ़ा है इसलिए वो डॉक्टर नहीं बन सकता। अब ये हमारा एक ख़याल है कि अगर वो पढ़ लेता तो हो सकता है कि अब वो डॉक्टर बन जाता। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई अ न्यू कार, यानी अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक नई गाड़ी ख़रीद सकूँगा। अब ये सेंटेंस फ्यूचर में एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक नई गाड़ी ख़रीद सकूँगा, यानी फ्यूचर में मैं लॉटरी नहीं जीत सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ़ एक ख़याल है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 3 या थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 3 कंडीशनल का इस्तेमाल हम पास्ट में अनरियल और इमेजिनरी यानी ख़याली सिचुएशन के लिए करते हैं। टाइप 3 कंडीशनल के लिए हम इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी एफ क्लास में हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट और मेन क्लास में वुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है। अब हम इस सीक्वेंस के मुताबिक एक सेंटेंस बनाते हैं। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यानी अगर मैं पढ़ चुका होता तो मैं इम्तिहान पास कर सकता था। ये सेंटेंस का पहला पार्ट है, यानी एफ क्लॉज, और इसमें हमने यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट का। सेंटेंस के दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का इस्तेमाल हुआ है और वुड हैव के बाद हमने यूज़ किया है पास्ट पार्टिसिपल का। टाइप 3 कंडीशनल में हम गुज़रे हुए टाइम की बात करते हैं,
یعنی اگر اس وقت میں پڑھ چکا ہوتا تو میں ایگزام پاس کر سکتا تھا۔ اب یہ ٹائم گزر چکا ہے، یعنی یہ اب انریل اور امیجنری سچویشن ہے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کنڈیشنل سینٹینسز سیکھ چکے ہوں گے۔